श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्याय विभूति जोग। श्री भगवानुवाच। भगवान कहिले, हे महाबाहु, मोर परम रहस्य ओ प्रभावपूर्ण वचन पुणी थरे शुण। तुमे मोर अतिशय प्रेमी। तुमर हित कामना करी मु एहा आउ थरे कहिबी। मोर उत्पत्ति अर्थात लीलारे प्रकट होउथिबा रहस्य देवगण जानती नहीं कि महर्षि गण जानती नहीं, कारण मु होउछि सबु दृष्टिरु देवता मानंकर तथा महर्षि मानंकर आदि कारण। जे मते अजन्मा अर्थात प्रकृतरे जन्म रहित अनादि ओ लोक महेश्वर बोली तत्वतः जानती मनुष्य मानंक मध्यरे थिबा सेही निर्मोह ज्ञानी पुरुष सकल पापरु मुक्त होई जांती। निश्चय करिबा शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय एवं अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति ओ अपकीर्ति आदि प्राणी मानकर एहिपरि जेउ जेउ नाना प्रकार भाव रहिछि सेगुड़िक मो ठारु ही उत्पन्न होइथाए। संसारर एही समस्त प्रजा जेउ मानंक ठारु उत्पन्न होइछन्ति सेही सप्त महर्षि ओ सेमानंक पूर्वरु जात होइतिबा सनकादि चारि कुमार तथा स्वयंभुवादी 14 मनु मो संकल्परु उत्पन्न होइछन्ति। ए समस्ते मो ठारे श्रद्धा भाव रखन्ति। जेउ पुरुष मोर एही परम ऐश्वर्य रूपी विभूति ओ जोग शक्ति तत्वतः जानती से निश्चल भक्ति जोगरे युक्त हो जाती। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। मु वासुदेव ही समस्त जगतर उत्पत्तिर कारण ओ मो द्वारा ही समस्त जगत प्रवृत्त हेउछि। एपरि बुझी श्रद्धायुक्त ओ भक्तियुक्त बुद्धिमान भक्त माने मते अर्थात परमेश्वरंकु ही निरंतर भजन करती। निरंतर मो ठारे मन लगाइथिबा ओ मो ठारे ही प्राण अर्पण करि दैथिबा भक्त माने मो भक्ति संबंधरे चर्चा करी मोर प्रभाव को परस्पर आलोचना करी ओ एक आरेक को बोध कराई तथा मोर गुण ओ प्रभाव सहित मो विषय निज निज मध्यरे कथा भाषा होई ही निरंतर संतुष्ट रहंती ओ मो ठारे ही निरंतर रमण करंती। निरंतर मोर ध्यान आदि लगी रहुथिबा तथा प्रेम पूर्वक भजन करुथिबा एही भक्त मानंकु मु सेही तत्व ज्ञान रूपी जोग प्रदान करे जहा द्वारा कि सेमाने मते ही प्राप्त हुअंती। हे अर्जुन, सेमानंक उपरे अनुग्रह करिबा पई सेमानंक अंतःकरण रे रही मु निजे ही सेमानंकर अज्ञान जनित अंधकार को आलोकमय तत्व ज्ञान रूपी दीप द्वारा नष्ट कर दिए। अर्जुन कहिले, आपण परम ब्रह्म, परम धाम ओ परम पवित्र, कारण आपणଙ୍କୁ सकल ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवता मानंकर मध्य आदि देव अजन्मा ओ सर्वव्यापी बोली कहंती। देवर्षि नारद तथा असित ओ देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास मध्य सेही परि कहंती ओ आपण निजे मध्य मोते सेही कथा कहउछंती। हे केशव, आपण मते जहा किछि कहउछंती से सबु को मु सत्य बोली मानुछि। हे भगवान, आपणक लीलामय स्वरूप को दानव माने जानती नहीं कि देवता माने जानती नहीं। हे प्राणी मानंक सृष्टिकर्ता, हे प्राणी मानंकर ईश्वर, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आपण निजे ही निजको जानती। तेणु हे भगवान, जो विभूति गुड़िक द्वारा आपण एही सब लोक को व्यापी रहिछंती, निजर सही दिव्य विभूति गुड़िक संपूर्ण रूपे कहिबाकू आपण ही समर्थ। हे जोगेश्वर, मु किपरि निरंतर चिंतन करी आपण को जानी पारिबी एवं हे भगवान, आपण केउ केउ रूपरे मो द्वारा चिंतन करिबार योग्य अटंती। हे जनार्दन, आपणक जोग शक्ति और विभूति आहुरी विस्तृत भाव कहंतु, कारण आपणक अमृतमय वचन
ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ମୋର ତୃପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ୁଛି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ରହିଛି ସେ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବିଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ କହିବି, କାରଣ ମୋ ବିସ୍ତାରର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହେଉଛି ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ବି ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଦିତିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିରଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଥା 49 ବାୟୁମାନଙ୍କର ତେଜ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ମୁଁ ହେଉଛି ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମବେଦ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି 11 ରୁଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍କର ଓ ଯକ୍ଷ ତଥା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନପତି କୁବେର। ମୁଁ 8 ବସୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଓ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ। ହେ ପାର୍ଥ, ମୋତେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ବୋଲି ଜାଣ। ମୁଁ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କନ୍ଦ ଓ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଗର। ମୁଁ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୃଗୁ ଓ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକ୍ଷର ଓମ୍। ସକଳ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜପ ଯଜ୍ଞ ଓ ସ୍ଥାବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ମୁଁ ସକଳ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଦେବର୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦ ମୁନି, ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରରଥ ଓ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କପିଳ ମୁନି। ମୋତେ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ସହିତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହସ୍ତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐରାବତ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ବୋଲି ଜାଣ। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ର ଓ ଧେନୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମଧେନୁ ଅଟେ। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ରୀତିରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିର ହେତୁ କାମଦେବ ଏବଂ ସର୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପରାଜ ବାସୁକି। ମୁଁ ନାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷନାଗ, ଜଳଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ବରୁଣ ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜମା ନାମକ ପିତୃ ତଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯମରାଜ। ମୁଁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଓ ଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳ ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃଗରାଜ ସିଂହ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼। ମୁଁ ପବିତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଓ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଗର ଓ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ତଥା ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିବାଦମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକାର ଓ ସମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାମକ ସମାସ। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳର ମଧ୍ୟ ମହାକାଳ ତଥା ସକଳ ଦିଗରେ ମୁଖ ଥିବା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିର ହେତୁ ଅଟେ ତଥା ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀ, ବାକ୍, ସ୍ମୃତି, ମେଧା, ଧୃତି ଓ କ୍ଷମା ଅଟେ ତଥା ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବୃହତ୍ସାମ ଓ ଛନ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶିର ଓ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବସନ୍ତ। ମୁଁ ଛଳନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ମୁଁ ବିଜେତାମାନଙ୍କର ବିଜୟ, ନିଶ୍ଚୟକାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାତ୍ୱିକ ଭାବ। ମୁଁ ବୃଷି ବଂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ସଖା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ। ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଦବ୍ୟାସ ଓ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ଦମନକାରୀମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦମନ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ବିଜୟକାମୀମାନଙ୍କର ନୀତି। ମୁଁ ଗୋପନ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବର ରକ୍ଷକ ମୌନ ଏବଂ
ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଏବଂ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହା ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ବୀଜ ବା ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ତାହା ବି ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। କାରଣ ଚର ବା ଅଚର ହୋଇ ଏପରି କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ଯେ କି ମୋ ବିନା ଥାଇପାରେ। ହେ ପରମ ତପ, ମୋର ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଭୂତିର ବିସ୍ତାର ତୁମକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି। ଯାହା କିଛି ବିଭୂତିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତ, କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ମୋ ତେଜର ଆଂଶିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଜାଣ। ଅଥବା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏତେ ବହୁତ ଜାଣିବାରେ ତୁମର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ନିଜ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ବିଭୂତି ଯୋଗ ନାମ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ।